السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو روح نشیں کی 66 اور بہت زیادہ اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو چاند رات مبارک ہو، عید مبارک ان ایڈوانس۔ تو یقیناً دعا ہے کہ آپ کی جو عید ہے وہ بہت اچھی گزرے گی اور ایپیسوڈ تو مزید اچھی گزرے گی۔ تو پھر بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں قسط کی طرف کہ 66۔ تو ناول روح نشیں، رائٹر ہے مروہ مرزا ناولز۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ زینو نے پینار کا چولی سے میچنگ بیگ پینار تک روم میں پہنچایا اور خود اینکلٹ پہننے کے لیے وہ زان کو ڈھونڈتی لاؤنج ہال اور پھر باہر لان تک اپنی رعنائیاں بکھیرتے سراپے کے ہمراہ چال میں تیزی بڑھ لاتی آئی، مگر سب مہمان اور فیملی موجود تھی سوائے اوزان کے جس نے زینش کے دل کو اضطراب سے نوازا۔ سب یہاں ہیں لیکن اوزان کہاں ہے؟ اپنا باری لہنگا سنبھالے، ایک ہاتھ میں فون دبوچے وہ واپس اندر لپکی، چہرے پر پریشانی بھرے رنگ مچلے۔ زینو نے فوری سیال حویلی کے اندر پہنچتے اوزان کو کال ملائی اور مسلسل قدم بڑھاتی کمروں کی طرف بڑھی، لیکن اوزان کال بھی پک نہ کر رہا تھا۔ تبھی سیال حویلی کے ملازم کو آتا دیکھتے وہ رکی کہ شاید انہوں نے اوزان کو کہیں آتے جاتے دیکھا ہو۔ بات سنیں بھیا، کیا آپ نے اوزان کو دیکھا ہے؟ زینش نے پریشانی کی کو ہر ممکنہ دباتے ان سے دریافت کیا جس نے آگے سے باعلم ہونے کا مثبت تاثر دیا۔ جی بیبی، وہ تھوڑی دیر پہلے باہر سے اندر آئے تھے، وہ گیسٹ روم کی طرف گئے تھے۔ جنہوں نے ملازم بائی کی اطلاع پر شکر کا سانس لیا اور فوری گیسٹ روم کی طرف سبک روی اور بےتابی سے بڑھی، کمرہ کھولتے ہی متلاشی نظروں سے اندر داخل ہوئی تو جہازی سائز بیڈ کے میٹرس پر اوزان کا بلیک بلیزر دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی سے نہ پا کر وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں اوزان کی موجودگی کے امکان تھے۔ جان نکال دی تھی اس بندے نے، شاید واش روم میں ہیں، جب تک نکلتے ہیں میں اینکلٹ لے آتی ہوں۔ زینو نے اس کی موجودگی پر پہلے دل کی کیفیت درست کی اور پھر متبسم سی دل فریب خود کلامی کی اور کمرے سے نکلی۔ اوزان کا گفٹ دیا کیس دوسرے کمرے سے لائے وہ واپس آئی تو چہرہ گلال اور خوشی سے پر نور تھا۔ روم کے اندر داخل ہوئی تو اوزان کو سٹمک پکڑ کر وہیں روم میں ٹہلتا دیکھے زینو کے چہرے کی ساری خوشی ہوا ہوئی۔ فون اور اینکلٹ کیس وہیں میٹرس پر رکھے وہ لپک کر اوزان تک پہنچی کہ اس کا درد دیکھا ہی کہاں جاتا تھا۔ کیا ہوا ہے اوزان؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاید پھر سے اسے سٹمک ایشو ہو چکا تھا۔ دیسی چیزیں جناب نے کھا تو لیں، اب نازکی مزاج کی ایسی تھی کہ درد سے اس وقت اوزان کا خوبصورت چہرہ تک پیلا پڑا، پورے جسم کو معدے کے درد نے بری طرح جکڑ کر اوزان سے سانس لینا تک مشکل کر دیا تھا۔ اپنی طرف آتی زینش کے وہ اس سہانے روپ کو ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ سکا تو سراہتا کیسے؟ اس سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تمہارے کھلائے تگڑے ناشتے نے کمیلین کی تندرستی کا پول کھول دیا زینو، سٹمک بہت ہرٹ کر رہا ہے۔ مکمل اس کی جانب پلٹ کر زینش کا سہانا روپ تکنے کے باوجود ستم یہ کہ تکلیف نے اوزان کو بہکنے نہ دیا۔ زینو دبا سا مسکرائی اور پکڑ کر اوزان کو بیڈ کے قریب لاتے آہستگی سے بٹھایا اور وہ فقط اپنی خوشبو اور موجودگی سے ہی زینش کو مسرور اور مدہوش کر چکا تھا۔ وہ درد میں تھا پھر بھی وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ ہاں دیوانی ہوئے جا رہی تھی۔ اوزان نے شرٹ کے کف فولڈ کیے، شرٹ کے اوپروی 2 بٹن بھی کھول دیے تھے جو اس کے گھٹتے سانس کا ثبوت تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ الجھا بکھرا بن کر زینو کو حیرت زدہ کر کے رکھ گیا۔ تو میری بے بسی پر مسکرا رہی ہو؟ ایک ہی جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ جکڑے اپنی اور کھینچتے زینو کو بوکھلاہٹ دیتے وہ نروٹھے پن سے بولا۔ وہ اس کے ساتھ آ لگتی پل پر گبڑائی، نہیں میں اس لیے مسکرا رہی تھی کہ آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک ہیں۔ بازو آپ نے زخمی کروا رکھی، دل دکھی کر رکھا اور اب سٹمک بھی ہل گیا۔ جب پتا تھا یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو کیوں کھایا؟ وہ بھی اتنا سارا؟ آپ کو پتہ ہے لسی کی تاثیر بھی ٹھنڈی تھی اور مکھن کی بھی، اوپر سے دیسی گھی بھی تھوڑا چیک کیا جو شدید گرم ہوتا ہے اور ایسے سرد گرم ملاب سے تکلیف تو ہونی تھی۔ مکئی کی روٹی بھی کافی ہیلدی ہوتی ہے اور جناب یہاں کا تازہ دودھ سے بنا پیور دہی ہضم کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں۔ زینو نے فوری معصومیت سے اس کے تمام درد کا خلاصہ کیے بتایا جبکہ دونوں ٹھنڈی ہتھیلیوں میں اس نے اوزان کا چہرہ بھرا تاکہ اس تڑپتے شخص کو وقتی سے ہی آرام دے سکے۔ یار یہاں کی ہر چیز کافی خالص ہے، تبھی ہم ٹھہرے فارمی چوزے، یہ پیور دیسی بنا ملاوٹ کی چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ پلیز کچھ کرو، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ زینو باہر بارات آنے کے سبب ڈول ڈمکا شروع تھا اور یہاں زینو اس سوچ میں تھی کہ اب کیسے اس شخص کی تکلیف دور کرے۔ وہ سچ میں ایسے درد میں تھا جو اس مضبوط اعصاب والے سے بھی برداشت کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ اوزان کے وجیح خوبصورت چہرے پر براجمان درد بھرا اثر زینو کے دل کو چبھا۔ اوکے پریشان نہ ہو، وہ جادوئی صرف یاد ہے نا، میں لاتی ہوں، میڈیسن بھی دیتی ہوں، اس سے آپ کو آرام ملے گا، چھوڑے مجھے۔ ویسے دبوچے اس کے وجود میں چہرہ گم کے ساتھ چمٹا ہوا تھا تبھی زینو نے ذرا قوت لگائے خود کو چھڑوانا چاہا جس پر اوزان وہیں سے آزاد کرتا بیٹھے بیٹھے میٹرس پر گرا پیٹ پکڑتے کرا اٹھا، زینو جلدی آنا۔ کراہتے ہوئے وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ فکر بڑی مسکراہٹ زینو کے ہونٹوں پر رقص کر گزری۔ فوراً سے زینو اس کے لیے وہی ہوم میڈ سیرپ اور سٹمک پین سے ریلیف کی ٹیبلٹ لائی اور آتے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر وہ اوزان کے
पास आई। उठे मेडिसिन ले लें। जीनू ने एक हाथ में टैबलेट दूसरे में ग्लास लिए प्यार से मुतवज्जो किया, जिस पर वो पेट पर हाथ रखता वापस दिक्कत से हिम्मत की उठकर बैठा। दोनों की नज़र मिली तो दिल में हिद्दत सी नमूदार हुई। तेज़ शौक गुलाबी होंठ किए वो वैसे ही जब मुस्कुरा रही थी तो अज़ान दाइब की दुनिया डगमगाना तय था। बल्कि इस लड़की को दुल्हन की तरह सजा देखकर अज़ान के मूड और जज्बात में फिर से हलचल बरपा थी। आइंदा आपने बदपरहेज़ी की तो बहुत डांटूंगी। अगर यहाँ की प्योर चीज़ें आपको सूट नहीं करती तो प्लीज़ दोबारा मत खाइएगा। इस तरह आपको दर्द में देखती हूँ तो अपना आप भी दुखता हुआ महसूस होता है। अज़ान जिस प्यार से इसने या शाफ़ी पढ़ते हुए अज़ान को टैबलेट निकाल कर खिलाई, दर्द भूले वो टिकटिकी बांधे सर उठाकर सप्सरा को देखने लगा। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि इससे अज़ान की नज़र हटनी मुहाल हुई, लेकिन वो उसकी केयर करती हुई ज़्यादा जानलेवा लग रही थी। टैबलेट के बाद इसने अज़ान को सिरप भी 2 स्पून दिया और पकड़ कर वापस लिटाते तकिया खींच कर अज़ान के सर के नीचे रखा और खुद भी पास ही बैठी। अभी कुछ मिनट आप लेटे रहें, चुप कर अज़ान की जबीं अपने गुलाबी होंठों से चूमती हुए इसे अपने सहर में जकड़ रही थी, क्योंकि जब से इन दो के बीच का हर फासला मिटा ज़ीनिश को इससे नज़र मिलाना आसान लगने लगा था। बाहर सब हमें ढूंढ रहे होंगे, ध्यान आ चुका है शायद। अज़ान ने बाहर होते हंगामे, होटिंग, डोल डमक्के को महसूस किए। खुद पर हावी होती हसीना को होश दिलानी चाहिए जिस पर वो उंगली उसके खूबसूरत होंठों पर जमा गई। ढूंढने दें, मेरे लिए आपकी तकलीफ़ में कमी अहम है, मैं अभी आपको आराम आने लगेगा। ज़ीनिश ने अज़ान की सुनहरी आंखों का गुलाबीपन जज़ब से तकते बेखुद सी सरगोशी की और उंगली हटाकर हाथ की पोरें उसके सफ़ेद और सुर्ख चेहरे पर सजी स्याह दाढ़ी के बालों में फेरती उसके रुखसार और गर्दन सहलाने लगी। अज़ान पर इस वक्त अपने यूं छूने से एक सुकून किसी कैफियत तारी कर रही थी। वो तो आने लगा है, तुम मेरे पास जो हो। अज़ान ने हाथ बढ़ाकर खुद पर झुकी ज़ीनिश की गर्दन से गिर्द सहलाते लपेटा, और इससे पहले वो उसको खुद पर झुकाकर अपना और ज़ीनू का रहा सहा ध्यान भी हर किसी से भटकाता अज़ान की कमर की जानिब कुछ चुभा। तभी सांसें उलझने की हफीफ से सहलाहट के बाद होंठों से दूर हुई। ओ सॉरी, मेरा फ़ोन और ज्वेलरी केस था, रुके हटाती हूँ। फरीस पर मुकम्मल हावी हुए ज़ीनू ने जब हाथ बढ़ाकर उसके नीचे दबे महमली डब्बे और फ़ोन को परे सरकाया, अज़ान ने अपनी बाजू उसकी कमर के गिर्द जकड़े ज़ीनिश को खुद में लाक किए साकिन किया। एक दूसरे के दिल की धड़कनें साफ साफ जिस्मों में मुंतकिल हुईं। मेरा फैंसी ड्रेस चुप जाएगा, इतना करीब मत करें। ज़ीनिश ने हया की ज़्यादती से गुलाबी होती गालों और पुरहमार आंखों को अज़ान के लिए मुयस्सर किया, मगर वो तो उसके होंठों की नरमी की जानिब राग़िब था। इस ड्रेस के बीच तुम भी हो, सो तुम्हारे होते हुए चुभन क्यों महसूस होगी? मिस किया मुझे? ज़ीनू के बलाई लब को अपने अंगूठे की पोर से एक सरूर के संग सहलाए अज़ान ने हर दर्द को धीरे धीरे रफ़ा महसूस करते ज़ीनू की और उसके अपने कुशादा सीने की जानिब बिखरे खुले कर्ल बालों की खुशबू इनहेल की, जो अज़ान के भटकाते इरादों पर कहीं दिल से पूरी रज़ा के संग भटक रही थी। बहुत ज़्यादा। एक बात कहूँ, जब आपने अंधेरे में मुझे कॉल की थी तब भी आपकी आंखों का दर्द देख लिया था, और सुबह से आपको थोड़ा डाउन भी फील कर रही हूँ। मुझे पता है कुछ बुरा ज़रूर हुआ है जो याकूब बाबा से जुड़ा है, और आप अंदर ही अंदर चल रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ़ें बता दिया करें उज़ान, ना बताकर आप मुझे ज़्यादा दुख देंगे। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आपको अकेले जलने देना अपनी मोहब्बत की तौहीन समझूंगी। वो करीब थी तो अज़ान भी हर पर्दे और ज़ब्त के हिसार से निकल आया था। वो इससे बहुत कुछ कहकर अपने दिल की तकलीफ़ दूर करना चाहता था, फिर से रोकर अपने दिल का गुबार बांटना चाहता था, लेकिन शायद वक्त मुनासिब ना था। लेकिन जब इस लड़की ने बिना कहे अज़ान का हर दर्द समझा, ये अज़ान के मजबूत दिल को उसके साबका करब से कहीं दिलगीर लगा। उसके दिल ने हार्ट बीट मिस की। क्या चाहती हो अपने साथ तुम्हें भी जलाऊं? तो उसके रुखसार से लबो रुखसार जोड़े, चेहरा इसके चेहरे पर यूं टिकाए हुए थी कि अज़ान के हरकत करते लब उसकी गाल को छू रहे थे। जी। वो बेख्तियार उसके जवाब पर मुस्कुराया। तुम जलोगी तो अज़ान को अपनी तकलीफ़ दुगनी महसूस होगी। तब भी उसका चेहरा खुद से दूर करते बेताब हुआ, जबकि ज़ीनू ने उसकी सांस की संगम में एक बार फिर खुद सांस लेने की कोशिश करते कुछ लम्हा अज़ान को जलन क्या शय है से मुकम्मल तौर पर अपनी मुलायमत से लबरेज़ गुर्बत से लाताल्लुक़ की आँखें मूंद कर अज़ान ने उसके लम्स महसूस किए, ज़ाय की तस्खीर की और फ़रार करने दिया। आपके दिल का बोझ तो हल्का होगा ना? मुझसे आपको उदास देखा नहीं जाता। तकलीफ़ में तो बिल्कुल नहीं। अगर बाबा ने कुछ बुरा किया है तो आप गुस्सा ना कर पाने की मजबूरी के सबब खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ज़ीनू आपको इस जबर से आज़ादी की इजाज़त देती है। अगर आप मुझ पर थोड़ा गुस्सा करके पहले जैसे हो सकते हैं तो मैं कान में रुई डालकर आपका सारा गुस्सा सुनूंगी, प्रॉमिस। वो जो खुद भी ज़ीनू की पेशरफ्त के करके अपने अंदर तक घुलती खुशबू से सरशार था, ज़ीनू की अगली हदायत और आखिरी मासूमाना बात पर खिल उठता हंस दिया। रुई क्यों डालोगी? अज़ान ने उसके गुलाबी पड़ते चेहरे और कपकपाहट में मुबतला वजूद के निशात को गहराई से महसूस करते दिलचस्पी से ज़ीनू की आंखों में झांकते पूछा, क्योंकि अगर सच में आपको गुस्सा करता सुन लिया तो? ज़ीनू के मतम गुलाबी लब कुछ कहते कहते रुके। वो यूं निडाल होकर अपनी नज़रों में जिस्म की सारी शिद्दत भरकर जब देखता था, ज़ीनू से बोलना मुश्किल होने लगता।
تو اوزان نے فوری پوچھا تو آپ کو زیادہ پیار کرنے کا دل چاہے گا؟ فوری نظر جھکاتی وہ اس کی گردن میں چہرہ گھسیڑ گئی۔ تمہیں اوزان طیب غصہ کرتے ہوئے پسند ہے؟ حد نہیں ہو گئی؟ جناب کو زینو کی ان بکھری پسندیدگیوں نے حیرت زدہ اور شاک ساتھ کیا۔ تب آپ دنیا کے سب سے خوبصورت جن لگتے ہیں، دبی دبی شریر سرگوشی کرتی وہ اوزان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تھینک یو، اوزان کے لہجے میں بہاروں سی نرمی پائی وہ فوراً چہرہ اٹھائے اس کے وجیح چہرے کو تکنے لگی۔ وہ کیوں؟ زینو نے آئی بروز کیڑے۔ اوزان نے نرم مگر طویل استحقاق کے سنگ زینش کی مسکراہٹ چومی، اتنی کہ وہ دنیا کی سب سے دلکش ہنسی میں بدل گئی۔ جب خود میرے قریب آتی ہو تو سب رک جاتا ہے، رگوں میں بہتا درد تک۔ سٹمک پین کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ کون سا جادو پھونکتی ہو مجھ پر زینو؟ کیا تمہارا دنیا سے کوئی سروکار نہیں؟ تم مجھے میری چاہت جیسا میسر آتی رہی تو میں تم پر نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالوں۔ مجھ سے تھوڑا فاصلہ بنانا سیکھو۔ جانے کیوں پر وہ اسے اتنی مل جاتی کہ وہ اوزان ڈرتا تھا وہ اسے کھو نہ جائے۔ یہ راحت وہ سینچ سینچ کر رکھے، ہرچ نہ ہونے دے۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بنا، اس کے لمس کی خوشبو سے دور اوزان کی اب کوئی حیات نہ بچی تھی۔ نہیں بنانا میرے ہیں آپ تو کیوں فاصلہ بناؤں؟ اوکے، اٹھ کر بیٹھیں اور بتائیں مجھے اب آپ کچھ بہتر ہیں یا میں باہر سب کو کہہ دوں کہ آپ ریسٹ کریں گے؟ اول جملہ پورے حق سے اوزان کو کہے وہ اس پر سے اٹھی اور پہلو سے اپنا لسی وجود لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں نازک ہاتھ اوزان کی طرف بڑھائے جنہیں پکڑ کر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ درد موجود تھا لیکن شدت بالکل معدوم تھی۔ کافی بہتر ہے لیکن یہ دوا سے نہیں، تمہاری موجودگی سے بہتر ہوا ہے۔ درد اپنی جگہ موجود ہے زینش، لیکن تم نے اس کی شدت پر اپنی محبت کی چادر اڑا دی۔ میں اپنی ہر تکلیف میں تم جیسا مرہم چاہتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ جکڑتا عقیدت سے ہتھیلیوں کو چومتا ایک جذب سے بولا۔ زینو نے ہاتھ نرمی سے آزاد کیے، اوزان کے بکھرے بال ہاتھ پھیر کر سمیٹے اور فلفی سے انداز میں ان کو سیٹ کیا۔ اس کے گریبان کے دونوں کھلے بٹن بند کیے، اس کے کسرتی شاندار چھلکتے سینے کو ڈانپا۔ زینو کی ہر ادا قاتلانہ تھی، اس کے فولڈ کف کھول کر سیدھے کیے اور کف لنکس باری باری لگائے تو وہ اس بیچ اوزان طیب کی ان والہانہ نظروں میں مرکوز تھی جو دنیا جہاں کی خوبصورت نگاہوں میں شمار کی جا سکتی تھی۔ میں آپ کا پرسنل مرہم ہوں، ہمیشہ ملوں گی۔ اگر واقعی سب درد چلے گئے تو باہر چلیں۔ زینو نے اس کے محبت سے دیکھنے کو بڑی مشکل سے سہا کیونکہ وہ زینو کو کہیں جانے کے قابل نہ چھوڑ رہا تھا۔ لیکن تم نے میرا گفٹ نہیں پہنا۔ اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا، جس پر زینو نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ پہنا دینا۔ ایسی فرمائش پر اوزان نے نظر اٹھائے زینش کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بس اتنا سا؟ وہ اس کے سوال پر ہنسی۔ اوزان اٹھا اور پکڑ کر زینو کو اپنی سابقہ جگہ بٹھائے وہ جیسے درد کے باوجود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینش کی آنکھیں اس درجہ مقدس شخص کے محبت بھرے عمل پر دھندلا سی گئیں۔ آپ کو میرے پاؤں پسند ہیں؟ وہ اس کے دونوں پیروں کو اتنے پیار سے چھو کر اینکلٹ پہنا رہا تھا۔ زینو کے سوال پر سر اٹھا کر اسے مادگی سے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سر سے پاؤں تک پیاری ہو، میری جو ہو۔ تمہیں پسند آیا گفٹ؟ وہ اسے اپنے استحقاق سے لاجواب کرتا، اس کے پیروں میں اپنے تحفہ سجاتا، ستائش سے اس کی بڑھ جاتی خوبصورتی تکتے اٹھا اور دائیں بائیں بیڈ کی پائنٹی کی جانب ہاتھ جمائے عین زینو کے چہرے کے قریب روکا۔ کیسے نہ آتا؟ آپ نے جو دیا۔ اور آپ زینو کے جو ہیں نرمی سے اپنے گلاب لب اوزان کی گال سے جڑے وہ اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے نہ صرف اوزان کے گلے لگی بلکہ وہ اوزان کے بازو اطراف جما کر سیدھا ہونے پر خود بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں جانتا تم میری کس نیکی کا صلہ ہو، لیکن اگر وہ نیکی میرے نامہ اعمال میں واحد بھی ہوئی تو مجھ گناہ گار کے بہت سے بد اعمال پر بھاری ہوگی۔ اللہ نے مجھے تم سے نواز کر اشارہ دیا ہے، مجھے اگر سکون کا کوئی دوسرا نام ہے تو میرے نزدیک وہ زینش ہے۔ شاید اس سے خوبصورت اطراف روح زمین پر اب تک ایجاد نہ ہوا، اور آج اوزان نے ایجاد کیے زینش کی رخ بھی تسخیر کر لی۔ جھک کر وہ اپنا بلیزر اٹھائے زینو کو اس کا فون اٹھا کر دیتا، اس محبت کی شدت سے لاجواب ہوتی زینش اپنے کل سکون کو لیتا کمرے سے باہر نکل گیا جہاں خوشیاں اپنے حسین روپ میں جمع ہو چکی تھیں۔ سیال حویلی مدتوں بعد اتنے اپنوں سے بری تھی کہ ہان ساول سیال کی آنکھوں سے خوشی کی نمی ہٹنی محال ہوئی، اور پھر ان خوشی کے موقع پر مشائم علمان کے پیرنٹس بننے کی بریکنگ نیوز نے تو چار چاند لگائے۔ کئی حیران ہوئے، کئی کو جھٹکا لگا، جبکہ عائشہ سیال تو کتنی ہی دیر علمان کو برہم نظروں سے گھورتی رہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ دعا دیں اپنی بہو کو کوئی صحت مند اولاد کو جنم دے، سیال خاندان کی نسل اسی کے وجود سے مربوط ہے اماں سائیں۔ اس وقت وہ میشی کے ہمراہ اندر کمرے میں کھڑا تھا جہاں عائشہ روٹ کر چلی گئیں اور خود بھی کسی قسم کی سبکی اور تماشے کے حق میں نہ تھا، سو عائشہ کے پاس میشی کے ہمراہ خود چلا آیا۔ کیا زبردستی ہے کوئی؟ عائشہ نے کٹھور نگاہ میں دونوں کو مرکوز کیا نیم لہجے میں پوچھا۔ مشائم نے ڈارک گرین کلر کا بہت ہی پیارا میکسی ڈریس پہنے، آج بال سٹریٹ کر کے کھولے تھے۔ خود علمان کیلاڈون شرٹ کے ہمراہ بلیک بزنس سوٹ یعنی بلیزر پینٹ چوز کر کے جلوے بکھیر رکھے تھے۔
मिशी का गुलाब चेहरा आयशा के बेजार जुमले ने मुरझाया और इससे पहले वो कमरे से दिल बर्दाश्त हुए जाती अलमान ने उसका हाथ पकड़े रोका और अपने पास खड़ा किया कि बाजू हिसारी। आयशा को हफीफ सी जलन ने घेरा। अपने लहजे पर गौर करें कि आप कितनी कड़वी हो चुकी हैं। ये मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी की साथी जिसे चंद दिनों में ही मैंने हर हवाले से बेहतरीन हमसफ़र पाया। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता मम्मी, लेकिन अगर आप मशाइम को जहनी तकलीफ़ देंगी तो बर्दाश्त ना करूँगा, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चे पर होगा। जैसे आप अपनी औलाद के लिए टची हैं, मैं भी हूँ। अरमान ने बहुत तहम्मुल से बात समझाई, मगर आयशा ने हफ़्की के संग सहमी सी मिशी को नागवार निगाहों से देखा। अरमान प्लीज़, मेरी वजह से अब मम्मी से बहस ना करें। मिशी को लगा जैसे आयशा की नफ़रत यूँ बढ़ जाएगी, तभी सिसक उठी। अब रोकने से क्या होगा बच्चे, मुकाबिल तो तुम इसे मेरे ला ही चुकी हो। अब तो यही है तुम्हारा सब अरमान, इसका तुम्हारी औलाद जन्म देना ही सब है। मेरी क्या अहमियत बची है, खुश रहो भई। आयशा की कड़वाहट ने अरमान का दिल बुरा किया। वो सोच से बढ़कर तंग नज़री का मुजाहरा किया, सबकी नज़रों से गिर रही थी। मम्मी आप इतनी बेरहम तो नहीं थी, अरमान ने अफसोस से जताया। अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को छीनता देखकर हो गई। मुबारक हो तुम दो को, अब तुम्हें माँ की क्या ज़रूरत, उठाओ बीवी के नाज नखरे। आयशा दर हकीकत खुद तरसी का शिकार थी और आज तो अरमान को भी ऐसा ही लगा। वो कमरे से हफ़्की और सद महरी जताते चली गई, मगर अरमान ने अपने सीने से लग जाती मिशी को उससे मज़ीद लगाया, क्योंकि वो गम से बढ़ चुकी थी। मेरे नाज नखरे ना उठाएं आप, मिशी की रंधी सिसकी पर वो से पकड़ कर रूबरू लाया। अरमान और मिशी आज यहीं रुकने वाले थे, क्योंकि अरमान और मिशी का कल यहीं शानदार वलीमा था, जबकि अरमान सोच चुका था कि इसे क्या करना है। मैं तो उठाऊँगा, कोई जलता है तो जले, खबरदार जो तुम उदास हुई हमारे बेबी को असर जाएगा मेरी जान। यहाँ देखो मिशी, मैं मम्मी का दिल मुमकिन है कल तक बदल दूँ, मुझे थोड़ी मोहलत दो। अरमान के लहजे में ऐसा यकीन था कि चंद लम्हा मशाइन भी साकिन रह गई। अगर ना बदल सके, वो डुबडुबाई अँखियों से तकते बोली, तो तुम्हें अपने पास बुला लूँगा तुम्हारे पेपर्स के फ़ौरन बाद। झुक कर उसकी जबीन चूमते, जज़ब से चूमते वो जो गैर इरादा बोला। मशाइम हौनक रह गई। पास क्या मतलब अपने साथ हुंसा। मशाइम के चेहरे पर हैरत छाई। यस, वहाँ घर ले लिया है मैंने। अरमान के सरप्राइज़ पर वो सारे दुख से निकलती हंसकर इससे जैसे लिपटी। अरमान का दिल अजीब से दर्द में डूबा। मैं तुम्हें तन्हाई के कर्ब से हर मुमकिन बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ तुम मेरे आसपास तो होगी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी बहुत मुश्किल से सह सकोगी। कोई आसपास ना होगा तभी कोशिश करूँगा कल तक मम्मी का दिल नरम करूँ, और अगर मम्मी का तुमसे रवैया ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें तकलीफ़ में अकेला यहाँ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तुम में मेरी जान बसती है, अब तो मुझे तुम्हारी ज़्यादा फ़िक्र है। वो उसके लिए सच में बेहद फ़िक्रमंद था। मशाइम के आंसू बमुश्किल आंखों में दबाए। मैंने आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी है ना कैप्टन, वो बेहतियार रो दी। वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, ये मशाइम के दिल को तड़पा गया। हरगिज़ नहीं, तुमने तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई है। आओ बाहर, और खबरदार जो तुम रोई, मैं तुम्हें अपनी हसरत में कैसे रहने दूँ कि तुमसे दूर मुझसे मेरा अपना करार टूट जाता है। मेरी जान, मेरे दिल की राहत तुम हो मिशी। वो उसे सीने से लगाते मशाइम को इतने प्यार से संभाल किया कि यूँ मुस्कुराई जैसे रोई ही ना हो। आई लव यू सो मच सलमान। वो बेहतियार उसके रुखसार को चूमती ग्रे नम आंखों से मुस्काई। आई लव यू टू। अब बस रोना बंद करो, बाकी सब कितने खुश थे हमारे बेबी का सुनकर। तुम भी बस ये सोचो, तुम्हें ऑफिशियली मम्मी बन जाने तक सब अच्छा अच्छा सोचना है। मशाइम के दिल को गर्म हवा भी वो लगने ना देता था, और वो अपने सुख पर सारी अफसरदगी वार गई। बारात का फंक्शन शुरू हुआ, हर कोई मसरूर था। उजान ताइब तो रब कायनात का मशकूर भी था, जिसने इतनी खुशियाँ देकर शुक्रगुजारी का शर्फ बख्शा था। पिनारो ध्यान आज एक दूसरे पर एक दूसरे से ज़्यादा हावी थे। देखने वाली हर आंख ने उनका सदका उतारा। बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई मसरूर था। कमल की तकलीफ़ ने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर को भी निगलना शुरू कर दिया। ज़ाहिर तो वो इन हंसते तमाम चेहरों को रुलाना चाहती थी, पर न जाने कि उसके अंदर का शौक़ ख़त्म हो चुका था। वो मारना तो सबको चाहती थी, पर मारने की हिम्मत ना रखती थी। जब तलाल को देखती तो दिल खुद से बगावत करता। वो जैसा भी था, वो कई सालों तक कंवल की हसरत रहा था। वो अभी अपने आप से जंग में मुब्तला थी। पिनार और ध्यान के वलीमे के बीच एक दिन रखा गया था, ताकि सब पहले कैप्टन और मीशी के वलीमे को अटेंड करें। और फिर चूँकि इस शाम अरमान की वापसी भी थी, तो मीशी अरमान के अलावा इज़ल मरियम भी रुक गई, जबकि तलाल और कंवल भी, क्योंकि ध्यान ने पिनार को लेकर अपने घर जाना था। सो वेलकम करना है, इसका भी कोई सीन नहीं। सो अंसारी हवेली वापसी को सिर्फ ओजान और जीनू ही रवाना हुए, और पिनार और ध्यान भी वापसी के लिए निकल गए, ताकि शाम तक वो लोग लाहौर पहुँच सकें। कोर्ट से वापसी के बीच वो दो ज़्यादातर खामोश रहे, क्योंकि इन दो की कशिश आपसी मोहब्बत फंसू ने बोल बोल कर ऐसा तिलिस्म भोंका कि लफ्ज़ बेवक़्त होकर रह गए थे। पिनार उसके साथ इस ज़िंदगी के तवील सफ़र के बाद हमेशा की मुसाफिर बनने वाली थी। दिल में जज्बों, मंगोर शिद्दतों के तासुर गहरे होते जा रहे थे। क्योंकि बारात का फंक्शन 4 तक समेट लिया गया था, तो इजाफी 1 घंटा रस्मों में लग जाने के बाद वापसी पर शाम हो चुकी थी। पिनार ने महसूस किया जैसे ये रास्ते जिन पर वो गाड़ी दौड़ा रहा है कुछ अजनबी और अनजान से हैं। तभी तवील खामोशी को तोड़ने का फ़ैसला करके अपने नुकसान के हदशों को कुछ लम्हे एक तरफ किया।
کیا ہم انصاری حویلی نہیں جا رہے دھیان؟ غیر انجان سی شام کی ملکجی روشنی میں ڈوبی سڑکوں کو بامتے پنار نے فکر کے سنگ دھیان کو دیکھا۔ دور پر افق کے آخری کنارے کی جانب ڈوبتا ہوا سورج حسین منظروں کو وجود بخش رہا تھا۔ نہیں تمہیں دھیان عریض کے دکھ سننے ہیں سو اس جگہ سنانا چاہتا ہوں جہاں ان دکھوں نے جنم لیا۔ دھیان کے لہجے کی خلش اور اذیت پر پنار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی تھائی پر رکھا، آنکھیں بے تابی اس کے خوبصورت مگر غم کے اثر میں ڈوبے چہرے پر مرکوز کیں۔ دھیان نے پنار کے ہاتھ کے لمس پر حیران ہو کر نظر جھکائی، پھر لہجہ بھر پنار کو دیکھا جو دلہن بنی تمام سوئے ارمانوں کو جگا تو رہی تھی لیکن اتنی باوقار دلہن بنی ہوئی تھی کہ دھیان نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس کے دہکتے حسن اور رعنائی اور موجودگی کا صدقہ اتارا۔ اداس ہیں وہ اس کی خاموشی کو جان لیوا سحر سمجھ رہی تھی۔ جب احساس ہوا وہ دکھ تھی تو اپنی جگہ سے کھسک کر ذرا آگے ہو کر دھیان کا چہرہ تکنے لگی، جیسے اس کے جواب کی نوعیت کے حساب سے اس کو میسر آ جائے گی۔ تمہاری موجودگی اداس کر سکتی ہے کیا؟ لک ایٹ یو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دھیان کے وارفتہ بے حد جملوں پر پھر سے اپنے احساس پر ملامت کرتی واپس پیچھے سرکی۔ جسم و جاں میں دھیان کے سادہ جملے نے بھی ہلچل مچا دی۔ تو آگے تو قہرناک لمحے آنے متوقع تھے۔ ڈیل ہو چکی ہے، ڈیل سے ہٹیے گا مت ورنہ چلتی گاڑی سے کود جاتی ہوں، ابھی بتا دیں۔ وہ اس کے سادہ جملے اور ذرا سی بہکی نظروں سے جسے دھیان کے اگلے ارادے سمجھ کر خوفزدہ ہوئی۔ وہ مسرور سا مسکرایا، دل کسی شرارت پر اترنے کا سوچنے لگا۔ کود کر بھی تو مرو گی میری محبت میں، مر جاؤ۔ دھیان کا اکساتا رومانوی مگر چیلنجنگ لہجہ پنار کے حواس جھنجھوڑ گیا۔ کوئی کسی کو محبت میں بھی مار سکتا ہے؟ پنار کا حلق ایسی موت کی نوعیت پر سوکھا۔ وہ ساتھ بیٹھا آدھے ادھورے دھیان کو دیکھ کر بھی پنار کی رگوں سے جان کھینچ رہا تھا۔ پنار کو لگا فضا تنگ ہونے لگی ہے، تبھی سرد شام کے سرات کے باوجود گاڑی کا گلاس ہزارہ ہٹا کر نیچے کیا۔ گہرے سانس لیتی وہ خود کو تقویت دیتی ہوئی دھیان کے دل کی ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ آج جتنا خود کو سنبھالنا ہے سنبھال لو، آج یہ گہرے گہرے سانس لینا بھی مفید نہیں ہونے والا۔ دھیان کے بے باک جتاتے جملے پر پنار نے کان کلوں تک سرخ پڑتے گردن موڑی۔ وہ اس پر ذرا بھی رحم نہ کھا رہا تھا۔ دھیان آپ، لفظ جیسے پنار کے ہونٹوں پر آتے ٹوٹے۔ دھیان عریض نے بڑی مشکل سے توجہ ڈرائیونگ پر دی، اسی سبب وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کیونکہ پنار سے کہیں کے قابل نہ چھوڑتی تھی۔ میں کیا کہوں پنار؟ وہ سنجیدہ بھی ایسا ہوا کہ پنار کی مدھم دھڑکنیں بھی سینے سے بے بسی کے سنگ سر مارنے لگیں۔ کچھ نہیں، چہرہ واپس درماندگی سے باہر پھیرے، وہ آواز کو ڈھلنے سے بچا نہ سکی۔ سانس رک رہا ہے کیا؟ پنار نے منتشر دھیان یکجا کیے، گردن پھیری اور رحم طلب نظر ڈالتے دھیان عریض کو دیکھنے لگی۔ بہت مزہ آ رہا ہے میری جان لے کر؟ لمحہ لگتے ڈر نے غصے کا روپ دھارا۔ میں ہوں ہی ایسا کہ تمہاری جان تو شرطیہ لوں گا۔ ڈھیٹ بنے پنار پر ستم ہنوز جاری رکھے وہ اور ہنسا۔ دھیان پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ پنار نے بے قرار سے ہاتھ اس کی بازو کے گرد جمائے تڑپ کر کہا، جس پر جملہ مکمل ہونے سے پہلے نہ صرف گاڑی رکی بلکہ دھیان نے اس کو اسی بازو سے پکڑے اپنی اور کھینچا۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے سبب وہ اس پر جھک کر رہ گئی، سانسوں کی حدت میں سانس گھٹمٹ ہو کر رہ گئی۔ کہنا کیا چاہتی ہو میری محبت؟ تمہارا دم گھوٹ رہی ہے؟ اشتعال کی سرخی دھیان کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر اس کی پنار کی بازو کے گرد پکڑ کی شدت پر پنار نے فوری سرخ ہوتی آنکھوں سے تکتے، تکلیف کی زیادتی سے بھیگ جاتی آنکھوں سے تکتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تڑپا رہے ہیں آپ؟ وہ سچ میں رو دی، جبکہ دھیان نے فوراً سے غصے کو ختم کرتے ہنس کر اس رونی شکل کو دیکھا۔ لمحے میں پنار کو اس کی حرکت نے آگ بگولا کیا۔ تڑپ ختم بھی بندہ ناچیز کرے گا، تھوڑا تو صبر کرو۔ آئی نو تم آج خود ہر ڈیل توڑ دو گی لیکن میری جان گھر تو پہنچنے دو، اتنی بھی کیا بے قراری؟ دھیان کا بیچ کی تمازت کو زائل کرنے کو بے ڈھنگا اور بے سروپا مذاق کرنا اس وقت پنار کو اتنا برا لگا کہ وہ اس کی گرفت بے دردی سے جھٹک کر واپس سیدھی بیٹھے ہی چہرہ بھی ناراضگی سے پھیر گئی۔ کم از کم آج وہ اس سے ایسے مذاق کی امید نہیں رکھتی تھی۔ پنار، دھیان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے وہ بے دردی سے جھٹک گئی۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ دھیان سے اس کا پھیرا چہرہ برداشت نہ ہوا لیکن پنار اس کے مذاق کو سنجیدہ لے چکی تھی۔ آج کا دن مذاق کرنے والا نہیں تھا۔ یو ہرٹ می، مجھے تکلیف میں دیکھنے سے راحت ملتی ہے آپ کو؟ نہیں جانا مجھے کہیں، آپ کے ساتھ یہیں اتار دیں۔ آپ نے میری تڑپ کو مذاق سمجھا، میرے ایموشنز ہرٹ کیے۔ نہیں تڑپ رہی، مر نہیں جاؤں گی آپ کے بنا۔ پنار کے انتہائی رد عمل پر دھیان کے چہرے کا رنگ اڑا۔ پنار ڈونٹ ڈو دس، یہاں دیکھو۔ پنار کے غصے کے روبرو دھیان نے اسے قدرے تعصب سے مخاطب کیا۔ جب نہ مانی تو زبردستی پکڑ کر اپنی اور کھینچا۔ اسے روتا دیکھ کر دھیان کا دل چاہا زمین میں اتر جائے۔ تڑپ تو میں رہا ہوں، مر تو میں جاؤں گا تمہارے بنا۔ میں نے تو ہمارے بیچ بنتی مانی ہے، چپ کو توڑنے کی کوشش کے لیے بکواس مذاق کرتی ہے۔ آئی ایم سوری، پلیز رو تو مت۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی سو دھیان کے منانے پر ذرا نہ پگھلی، الٹا اس کا دل چیر گئی۔
नो मज़ाक नहीं था, मुझे सारी खुशी से महरूम करना था जो मुझे हासिल थी। सारी एक्साइटमेंट को मौत दे दी आपने, मेरा मूड बिगड़ चुका है। सुदूर हटे छुए में बंद मुझे बिना उसकी किसी बात को सुनने की रवादार ना थी। तभी तो ध्यान ने गहरा सांस खींचे ड्राइविंग स्टार्ट की। 20 मिनट तक दोनों में कोई बात ना हुई और फिर ध्यान अरेज की गाड़ी बहुत ही खूबसूरत से घर के ओपन पोर्च में रुकी। ये फार्म हाउसेज की सोसाइटी थी जहाँ मेन गेट एक ही था, सो वहीं सिक्योरिटी थी, जबकि तमाम घर जो कुछ फासले पर थे सब में काफ़ी फासला था। ध्यान ने वसी घर के सामने गाड़ी रोकी और डोर ओपन करके बाहर निकल गई। इससे पहले पिनार की तरफ आकर दरवाज़ा खोलता बहुत बाहर निकली और अपना ड्रेस संभालती से बुरी तरह नज़रअंदाज के घर की तरफ बढ़ी। ध्यान, लानत हो तेरे घटिया मजाक पर, अब इसे कैसे मनाऊँ, ये तो मुझे मारने पर तुल गई है। गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक करता वो खुद भी खुद को मलामत करता उसके पीछे ही लपका। पिनार इस तक पहुंचे, पकड़कर इसे रोका जो रुक तो गई पर चेहरे के नर्म और नाजुक हाल में गुस्सा और तलही भरी थी। और फिर वो मुंह भी फेर चुकी थी। बहुत थक गई हूँ, सोना है मुझे, लीव मी अलोन। उसका हाथ झटके वो चली गई, जबकि ध्यान तो थम ही गया। फौरी वापस पीछे लपका, मगर वो चमकती लाइटिंग से सजी राहदारी पार किए घर में एंटर हो चुकी थी। और एंटर होते ही अव्वल पर कुशादा लान था, वो घुटन सी महसूस होने पर सीधी लान में आई। दयान ने भी दरवाज़ा बंद करते पीछे ही कदम बढ़ाए। पूरा लान भी लाइटिंग से सजा था, माहौल को आग लगी थी, मगर पिनार ने जो आग ध्यान को अपनी बेतनाई से लगाई वो ध्यान अरेज को भस्म करने में बहुत ताकतवर थी। आई एम सॉरी, मुझे एक मजाक पर इतनी बड़ी सजा दोगी, ऐसा मत करो पिनार, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो नाराज़ थी, वो उसकी नाराज़गी ख्वाब में भी नहीं सह सकता था। पिनार के करीब आते ही बेबसी के संग उसके नरम गर्म लम्स महसूस करते बेहद अंदाज में उसके गुदास वजूद को अपने पहाड़ वजूद में बेंच बैठा। पिनार ने घबराकर सांस ली, वो उसके बहुत करीब आकर इसे उससे दूर नहीं रख सकता था। नया क्या है, हमेशा यही तो करते हैं आप, मेरी खुद के लिए ख्वाहिश को आग बनाकर पानी डाले, इससे उठते धुएं से महसूस होते हैं, लेकिन अब बहुत हुआ, आज भी आप ऐसा करेंगे, हरगिज़ उम्मीद ना थी। वो अब भी इसे खुद से दूर करती अपने मौके पर पहाड़ सी जमी थी। ये देखने के बावजूद कि उसकी मुज़ाहमत की कि जुम्बिश ने ध्यान के वजूद से जान खींची। क्या बोल रही हो, खुदा का कुछ तो खौफ करो पिनार, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस एक मजाक से मैंने तुम्हें खो दिया तो मर जाऊँगा। वो उसकी सोच से बढ़कर तड़प उठा, जबकि वो खुद भी न जानती थी कि सारी हफ्की झटक कर अपने हाथ उसके होंठों पर जमा देगी। दोनों की आंखें मिली तो लगा फिर से माहौल ने आग पकड़ी हो। ध्यान ने उसके ऐसी मुलायम हाथ को पकड़कर जब चूमा, तब वो होश में आई और हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन ध्यान ने इसे ऐसा करने ना दिया। बिना मोहलत पिनार की सांसों पर जारा बनाते हुए उसकी कमर के दोनों तरफ बाजू ले जाकर उसको अपने सीने से लगाता, इसमें उतरता, पिनार की हर शिकवे को अपनी शिद्दत से मिटाकर अपनी तड़प के कवि होने को न जाने कितनी देर साबित करता रहा। जब सर्दी हवा की तेज़ झोंके ने इन दो के बीच मुदाखलत की कोशिश की, तब वो उसकी सांसों को रिहाई बख्शता ज़रा सा दूर हो सका। अपना गैर इंसानी रोमांस संभाल कर रखे तरस आशिक खुद भी वो बहकी थी, पर नहीं बहकी इसका पूरे वसूख से इजहार किए वो सुर्खियों में डले चेहरे के गुलाब रंग छुपाती नज़र चुराए ध्यान से दूर सिरकी, मगर ध्यान ने उसकी कलाई उचक यूं वापस खींचा जैसे अभी तो वो सदियों का प्यासा सहरा हो। तुमने तरसाया ही बहुत है, अब मेरी शिद्दत गैर इंसानी तो लगेगी। इस बात सुनो, खबरदार अगर तुम मुझसे ऐसा रूठी कभी मत करना, ऐसा प्लीज़ मत करना। जैसे वो रोब की संग आखिर तक इल्तिजा कर उठा, पिनार से उसका टूटा लहजा सहा ना गया। करूँगी, आप मेरी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो इससे बड़े कहर भी ढाऊँगी, जिनमें कई दिन तक नो टच भी शामिल है। मेरी तरफ और जनूनियत पर आगे से आप हंसे तो सोच लीजिएगा कितना सख्त आजमाऊँगी। भले वो इसे डांट रही थी, पर पिनार की आंखों में जगती नमी पर ध्यान चुपचाप इसे तकता ही रहा। बस प्लीज़, वो मज़ीद सुन ना सका, लेकिन वो जब तक दिल का गुबार निकाल ना लेती नॉर्मल ना हो सकती थी। शर्म नहीं आई आपको मुझे ऐसा तंग करते हो? मुझे इतनी स्पेशल शाम रुलाया आपने, मैं कभी नहीं रोई, लेकिन जब जब रोई आपसे जुड़े मामले को लेकर। बहुत बुरे हैं आप ध्यान। उसके लहजे की टूट फूट पर वो उसके पहाड़ सीने में छुपी। माफ़ कैसे करोगी ये बताओ? पिनार को लगा जैसे इस बंदे से दूर ना रही तो जान से हाथ धो बैठेगी। डील नहीं तोड़ेंगे, बस तभी माफ़ करूँगी, वो यूं झट से बोली जैसे मनसूबा ही मसूफ़ा का यही हो। ध्यान ने आईब्रो चुकाते घूरा, क्या मतलब, तुम मेरे करीब आने के लिए बेकरार भी हो और मुझसे सारी रात गुरेज भी चाहती हो? पागल करना है क्या मुझे? वो कोफत से बड़बड़ाया तो पिनार ने नज़रें फ़ौरन झुकाईं। आपकी सज़ा है। लहजा जो कमज़ोर हो रहा था इसे मजबूत बनाते वो हतमी लहजे में बोली, ऐसी सख्त सज़ा भी ना दो कि मैं दीवारों से सर टकराने लगूँ। ध्यान अरेज ने पिनार के दिल को अपनी तिश्नगी कहे मुट्ठी में दबोचा। वो सहम कर नज़र उठाए ध्यान को देखने लगी, जिसकी आंखों में ज़द के सब गुलाबी सा रंग उतर आया। मजाक बहुत बुरा था आपका। नहायत मद्दम सरगोशी करके ध्यान को उसके सितम पर तवज्जो दिलाई। तुम कौन सा अच्छी हो पिनार, खैर अंदर चलते हैं, काफ़ी ठंड हो रही है।
ध्यान ने मन मारते अंदाज में कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, मगर वो उसका हाथ पकड़े रुकी। मुझे आपके साथ अंदर नहीं जाना। ध्यान का दिमाग घूमा, पर वो जबर से ये नागवार बात पी गया। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आ जाओ। नहायत मफाहमती अंदाज में हल पेश किया, मगर वो इसे फिर से रोक गई। नो, मैं आपके साथ एक छत तले नहीं रह सकती। पिनार ने फिर से मजबूत होते वजह दी। इस पर वो चेहरे पर छा जाती सख्ती दबा ना सका। रुखसती तुम्हारी मर्जी और सबकी खुशी से हुई है, फिर इस एतराज़ की वजह? ध्यान ने सर्द लहजे में खुरदरा इस्तफसार किया। मुझे प्राइवेसी चाहिए। पिनार ने ध्यान की दिमाग की रगें फुलाने में कोई कसर न छोड़ी। ध्यान अरेज की खुशी, सुकून और मान गए बाढ़ में। तुम अपनी प्राइवेसी इंजॉय करो यहाँ खुले आसमान तले। वो गुस्से का इतना ही तेज था आज, तो फिर भी बहुत कंट्रोल में जवाब दिया। वो जाने लगा तो पिनार फिर से उसका हाथ पकड़े रोक कर ध्यान को जबड़े बेचने पर मजबूर कर गई। नहीं, मैं घर के अंदर रहूँगी, आप यहाँ बाहर। बिना ध्यान का धुआं होते सीने की परवाह किए बिना वो उसको सुलगाना जारी रखे मासूमियत से इतला दे रही थी। झटके से ध्यान ने उसकी गर्दन की तरफ हाथ जमाते पिनार का चेहरा अपने बेहद नज़दीक किए। सुलगती सांसों का गुबार पिनार के होंठों और रुखसारों पर बिखेरा। मैं चाहूँ तो अब इतनी नज़दीकी पर सारी उम्र तुम्हें साकिन कर सकता हूँ कि ना तुम्हें सुख पाने दूँ, ना खुद के जलते जज्बात को सर्द करूँ, क्योंकि तुम्हारे तमाम जुमला को मेरे नाम है। तुम्हारे दिल, जिस्म और जहन मेरे कब्ज़े में है। तुम होती कौन हो मुझे उससे दूर रहने का हुक्म देने वाली? जहाँ मैं हूँ अब वहीं तुम हो। जिस फ़िज़ा में सांस लूँगा तुम्हें भी इसी में लेनी है, समझी? वो इसे सताकर अपने खूबसूरत स्पाइल होते लम्हों का हुस्न वापस चाहती थी, तभी तो ध्यान को उकसा रही थी। नहीं समझती, ऐसा सब आप क्यों करेंगे? कौन सी मजबूरी है आपकी? पिनार ने बिना अंजाम की परवाह किया कर कर उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। क्योंकि बहुत टूट कर मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुमसे दुगनी शदीद। मुझे क्यों सता रही हो? क्या सीधे से नहीं कह सकती कि इजहार सुनना चाहती हो? उसके नरम होंठों के गोशों में सांस पड़ता हुआ वो जैसे टूटे लहजे में बोला। पिनार उसकी आंखों को तकती ज़रा दूर हुए मसरूर सा मुस्कुराई। मुझे लगा कहने से आप आम सा इजहार ना कर दें। मुझे गुस्सा आ जाता, अब नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये शिद्दत भरा रिएक्शन बहुत क्लिक किया मुझे। उसके अफसरदा दिल के बहार लौटाने में बहुत तेज़ थी। खुद करीब हुई और इजाज़त सौंपी कि वो उसे जितनी देर जैसा चाहे, जहाँ तक चाहे गहराई से महसूस कर ले, चुरा ले, तस्खीर करे। और वो भी तो इस हलाल होती मदहोशी में डूबता, इसे भी अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोता गया। तुम आम लड़कियों जैसी नहीं हो, तभी तो इस दिल को लगी मेरी जानिब से कि मेरी मोहब्बत के इज़हार को तुम हर लम्हा अपने लिए ख़ास बनाती रहना। तुम में हुनर है मुझे उंगलियों पर नचाने का। उसके निचले लब को उंगली की पोर से मसलता, उसकी आंखों में वाराफ्तगी से झांका। हद होती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? हाँ, आपका दिमाग दुरुस्त करने की बहैसियत बीवी अब ये मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। इतरा कर अपनी घबराहट कदरे कम किए वो अंदर की जाने पड़ी, तो ध्यान ने उसकी कलाई जकड़े रोका। मैं बाकी घर से बाहर ही रहूँ? ध्यान ने मस्कीनी की हद की। पिनार खुलकर हंसती खिलखिलाई। मेरी कुछ ज़्यादा हदूद हैं, बस इनसे बाहर रहिएगा। आ जाएं। इतने मस्कीन ना बने कि पिनार रहम खाते हुए हर डील खुद ही तोड़ बैठे। पिनार ने भरपूर बदला चुकाते ध्यान की उचकली मुस्कुराहट वापस उसके खूबसूरत होंठों को थमाई, मगर वो तब घबराई जब ध्यान ने झटके से उसे उसके हैवी जोड़े के बोझ समेत बाजुओं में उठाया। हम दो की ज़ात अब एक है। हदूद गई पानी भरने। डील की ऐसी की तैसी। चलकर मुझे अच्छी सी चाय बनाकर दो। सर में दर्द करवा दिया तुमने, अथरी बेलगाम गोली। वो उसको लिए जैसे मुंह बसोड़ते अंदर बढ़ा। वो हंसकर बाजू फड़ी ध्यान की गर्दन में हायल करती हया के सबब हंस पड़ी। जी जनाब, बहुत ही मज़ेदार और रोमांटिक 66 एपिसोड हो चुकी है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं ईद के तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से किस्त नहीं दे पाऊँगी 2-3 दिन। तो यकीनन अगली भी स्पेशल ही होगी और बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो बताइएगा कैसी लगी। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर लिखी और इसे रिकॉर्ड किया है, तो अच्छा सा रिस्पांस तो बनता है। तो मिलते हैं फिर 67 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।